مجھے کہنے دیجئے یہ جو لوگ خوشی مناتے ہیں صرف 12 ربیع الاول پہ یا 8 ربیع الاول پہ یا 9 ربیع الاول پہ، خوشی تو دشمنوں نے بھی منائی، لیکن بعد میں حضور کی بات انہوں نے نہیں مانی، انہوں نے حضور کے قول کو ٹھکرایا۔ سب سے پہلے ابو لہب نے بات ٹھکرائی جب آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھاراں کی چوٹی سے آتے ہیں، اور وہ کیا، وہ توحید کی دعوت جب لے کر آئے، کوئی صفا پہ چڑھے، سب سے پہلے اسی ابو لہب نے پتھر مارے اس وضوح چہرے پہ جس کی اللہ نے قسمیں اٹھائی۔ ولادت کے دن تو اس نے بھی خوشیاں منائی، ابو لہب نے بھی خوشیاں منائی، عبد المطلب نے بھی خوشیاں منائی، عتبہ اور شیبہ نے بھی خوشیاں منائی۔ کون خوشی نہیں مناتا؟ کون ولادت کا دن بیان نہیں کرتا؟ کہتے ہیں کہ یہ دیوبند والے میلاد نہیں مانتے ہیں، میں میلاد اس وقت بیان کرتا ہوں۔ میلاد کا معنی کیا ہے؟ ولادت کا دن، جنم دن بیان کرنا، سیرت کا تذکرہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تولد ہوئے ہیں اس دن کا تذکرہ کرنا، ہم اس کو باعث نجات سمجھتے ہیں، باعث برکت سمجھتے ہیں، باعث عبادت سمجھتے ہیں، باعث اجر سمجھتے ہیں۔ ہم یہ تصور کرتے ہیں ہمارے نام اعمال کے اندر نیکیوں کے کیا نیکیاں لکھ دی جاتی ہے جب آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کا دن بیان کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ میلاد نہیں مانتے۔ میں کیا کہتا ہوں اس وقت یہاں؟ میں میلاد بیان کرتا ہوں، لیکن اتنا ہی، اس سے کام نہیں چلے گا۔ اگر صرف بند کیا کرو، صرف کرو ولادت جنم دن بیان آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مجھے تو کیا دین گیسا دین تیرے سمجھ؟ ایک بات میں کہنے جا رہا ہوں، کیا دین ایک شعب یہ نہ سمجھ، نماز یہ سمجھ، نماز ان طریق یہ نہ سمجھ، کیا یہ نہ سمجھ؟ اگر صرف کرو ولادت دن بیان کرو نا، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ولادت کرو بیان، اس سے نماز کا طریقہ ہم سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے مسائل ہم نہیں سمجھ سکتے، اسی طرح عشر زکوٰۃ کے مسائل ہم نہیں سمجھ سکتے، اسی طرح عمرہ کے طریقے ہم نہیں سمجھ سکتے، حج کا طریقہ نہیں سمجھ سکتے، جب تک کہ نہ ہم پوری سیرت کا مطالعہ کریں گے، پوری سیرت کو بیان کریں گے، الف سے ایک لے کر یا تک، ولادت سے لے کر وفات تک، جب تک نہ پوری سیرت بیان کی جائے گی اس وقت تک ہمیں دین سمجھ میں بات سمجھ میں آتی ہے۔ ورنہ عیسائی عیسائی کیا کرسمس مناون 25 ڈسمبر تیز 25 ڈسمبر سے تم مناون کیا کرسمس۔ اس دن اتنے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، پورے سال میں اتنے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے ہیں، اس دن اتنا شراب پیا جاتا ہے، پورے سال میں اتنا شراب نہیں پیا جاتا ہے، اس دن اتنا زناکاری ہو جاتی ہے، بدکاری ہو جاتی ہے، پورے سال میں اتنی بدکاری کس کے نام پہ؟ ایک نبی کے نام پہ۔ کہتے ہیں ہم ولادت کا دن مناتے ہیں کس کا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ کاچھا سمجھے سیون یہ عیسائن ہن طور طریق رودمت کہ اخ دہا مناو چرچس مز وریس مز زترا دہ بس چھٹی، نہیں، دین اسلام یہ ہمیں نہیں سکھاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه، من احدث فی امرنا ما ليس منه فليس فهو رد۔ اس نو چیز یہ کڑنی بدعت اور دینس مز آئے تت گنجائش فهو رد، سہ قابل مردود، سہ قابل رد، سہ قابل تسلیم کرنے۔ کات سے سمجھا سیون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تولد ہوئے تو معجزات کا ظہور ہوا۔ کیا ہوا؟ معجزات کا ظہور ہوا۔ معجزہ کیا گو ظاہر؟ معجزہ چھو زانن کا چھوانن نبی سندس اتھس پہ گژھِ کھر کے عادت سے کام، عقلی نہ سمجھ، عقل گژھِ حٲران، عقل مان نہ سا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل تولد سپد آمنہ چھ بیان کرن، ہم بیٚیہِ کانٛہہ کرن بیان، آمنہ فرمان یتھُے تولد سپد روشنی ہسا پھیلے چار گھروں میں روشنی کیا چمکنے لگی، اور اسی طرح ملک شام کے محلات مجھے نظر آنے لگے، ملک شام کے محلات مجھے نظر آنے لگے، بصرہ شہر، اسی طرح کسرا کا جو محل تھا اس کی 14 کنکریاں گر گئی،
कशर पट 14 कन्या आई तथ बसित, एक जलजला हो गया, एक जलजला आया सिर्फ किसरा के महल में। ईरान बादशाह यूसुफ तम से वन किसरा, रोम किस बादशाह से वन कैसर। क्या किसरा का जो महल था उसमें जलजला आ गया। जिस वक्त तवल्लुद हुए मोहम्मदुर, जलजला इतना आया कि 14 कंकरियां नीचे गिर गई और किसरा बादशाह हिलने लगा। तमिस गो वहम क्या गोस युत योत किसरा के अंदर जो 1000 साल से आग जल रहा था वो बुझने का नाम नहीं लेता था, अचानक वो बुझ गई। सुनार छो यकदम यम सा तवल्लुद सपद मोहम्मदुर लकट हस्ती मस वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जलजला आ गया किसरा के महल में और वो आग बुझ गई। 1000 साल से जो जल रही थी वो अचानक बुझ गई। किसरा लोग हेलने बादशाह दोपन यह क्या दलीला, नजूम यल दोपन दोपनस यवन दलीला अत वच ताबीरा यह क्या दलील दोपनस आज रात कस्तान अजीम शख्सियत क्या जामत अत वोत ब्याख वजीर अम तुज डरावनी खाब अम क्या उठ यह वोत वड़ रातस अत रात मज तशरीफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गो मोजजातन हुन ज़हूर गो कत पे हुस्न यूसुफ दम ईसा यद बैजा दारी आंच खूबा हम दारत तू तन्हा दारी। बाकी अंबिया में जो मोजजात थे वो तमाम के तमाम मोजजात मेरे आकाए नामदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जमा थे। तमाम मोजजात तमाम। बहरहाल तवल्लुद सपद अब्दुल मुत्तलिब आव, अब्दुल मुत्तलिब आव तुलन खन मज क्या तुलन और न्यून खाने काबस वने में पतमी जुमा करनौन तवाफ। क्या करनौन तवाफ करनौन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मकचन गलियन फिरनाउन अब्दुल मुत्तलिब। कमिस कहते हैं ये लोग है ये मिलाद बयान नहीं करते हैं देवबंद वाले। अरे मैं आज तफसीलन मिलाद बयान करने जा रहा हूं, इसका पस मंजर तुम्हें समझ में आएगा, लेकिन जो शुरू से यहाँ है जो बाद में आएंगे उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। अब्दुल मुत्तलिब छ दपन गलियन फिरनावन खाने काबस करन तवाफ गलियन फिरनावन अवन ऐलान गो सारसी क्या सारी कुरेश गई जमा वुचन अमिस बच्चस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि यतीम बच्चा जिसको कुरान ने क्या कहा अलम यजिदका यतीमा फावा, क्या हमने आपको यतीम नहीं पाया। अलम यजिदका यतीमा फावा, फिर आपको ठिकाना दिया, फिर आपको मकाम दिया है, फिर आपको क्या इज्जत बख्शा है, फिर आपका ही चर्चा रहा मशरिक मगरिब जनूब शुमाल, मोहम्मद का ही तज़किरा रहा क्योंकि ये लोरी पढ़ती थी वो शीमा रज़ाई बहन जब 2 साल के थे, खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 2 साल के थे, जब 1.5 साल के थे, वो शीमा रज़ाई बहन उसको हाथों में उठाती थी, कंधे पे उठाती थी। इसके बाद ये दुआ करती थी रब्बना अबक़िलना मुहम्मदा, या अल्लाह इस मोहम्मद को बाकी रख, इसका चर्चा आम हो, इसका तज़किरा आम हो, गली गली नगर नगर गाँव गाँव शहर शहर इसी का तज़किरा हो, इसी का नाम का भूलबाला हो। ये वो शीमा पढ़ा करती थी उस दिन जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल के थे या 15 महीने के थे। क्या पढ़ती थी रब्बना अबक़िलना मुहम्मदा। है अब्दुल मुत्तलिब खैनिम फिरना, अब्दुल मुत्तलिब आने वाले आते थे और जियारत करते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की।
कोई चश्मानी मुबारकों की तारीफ करते थे, कोई आता था तो लबे मुबारक की तारीफ करते थे, कोई आता था तो सरे मुबारक की तारीफ करते थे, कोई आता है तो दस्ते मुबारकों की तारीफ करते हैं, कोई आता है तो पैर मुबारकों की तारीफें करता है, गरज हर एक आज़ा की तारीफें करता है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अगर इस बच्चे का मैं नाम रखूंगा तो इसका मैं मोहम्मद रखूंगा। मोहम्मद का माना यह है कि हर आने वाला जिसकी तारीफें करे, क्योंकि हर एक आने वाले ने इसकी तारीफें की, इसलिए कयामत तक जितने भी इंसान आएंगे वो इस मोहम्मद की तारीफें करते रहेंगे, इसलिए इसका नाम मैं मोहम्मद रखूंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ बोस अच्छे लगन क्या अत नाम पाकस बोस लगन तो वो पढ़ो मुहम्मद मुहम्मद सल्लल्लाहु बोस दिवान यम दनवे वोट अत नाम पाकस। अगर मैं इसका नाम रखूंगा तो मोहम्मद रखूंगा। आमना ने इसका नाम अहमद रखा। अहमद का माना क्या है? अहमद का माना आता है जो अल्लाह की सबसे ज्यादा तारीफें करे उससे अहमद कहते हैं, क्योंकि अहमद से बढ़कर कोई मखलूक अल्लाह की तारीफें कर नहीं सकता है जितनी तारीफें अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर सकता है। यानी तीर तारीफ है अल्लाह ताला से कहन कर ये तारीफ है कर कुस मोहम्मद। बहरहाल अब्दुल मुत्तलिब ने अकीका किया। किसका? मोहम्मद ये चुका अकीका से जनाब सह कारण अकीका बड़ा अड़न तर समझी क्या गो अकीका वन तार समझ। अकीका गो बच्चे जेवन सतमि दमिस मानी भाई जानन अत अमिस नाव कर मगर रुत नाव चिंटू पिंटू न रुत नाव इस्लामी नाव बेन अगर लड़का आना कट गन मारन कत अत माजस सुई हुकुम इस कुर्बानी माजस हुकुम। यानी घर तको खेत बाकन तको तकसीम कर तमाम रिश्तेदारन तको दावत करन पे क्या नेचु जई ना क्या कर कट मर अगर कूड़ जाए कट मारन ठीक। यह हेचनावन कुस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद का हकीका किसने किया? शाबाश याद ही छो न था अब्दुल मुत्तलिब ने। किसने? बिड़बाब सोच कुछ हाय अब्दुल मुत्तलिब का नारा आका नामदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुनैन के मैदान में दिया है जब तमाम सहाबा भाग गए, क्योंकि उनको असबाब पे नजर पड़ गई। बदर में तो छक्के छड़ाए उनकी, आज तो हमारी तादाद 12,000 है, वहां तो 313 थे। वयौम हुनैन इज़ अजबतकुम कसरतुकुम फलम तुगनी अन्कुम शैया। अल्लाह ताला से दमन क्या तय गो कसरत पे नाज पत बचे उन चीजन पत खोरी चलू सारी सिवाय मोहम्मद। ये नारा दिया कहां पे? हुनैन के मैदान में। अनन नबिय्यु ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, अनन नबिय्यु ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब। मैं झूठा नबी नहीं हूं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। बड़ी बाबा सुन कर निस्बत पानी मैं अब्दुल मुत्तलिब का पता है बाकी से पता सूज अल्लाह ताला मदद। मगर खड़ा कुमरू खच्चर क्या सफेद खच्चर पे किताबुल मगाजी उठाकर देख लीजिए बुखारी के अंदर दूसरी जल्द के अंदर। हाँ ये पढ़ते थे मोहम्मद क्या अनन नबिय्यु ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब। हाँ ये पढ़ते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अकीका किया गया, तमाम कुरैशियों को दावत दी। किसने? अब्दुल मुत्तलिब ने खिलाया पिलाया। वो जो बाद में जबरदस्त खून के प्यासे थे, सहाबा क्या के भी खून के प्यासे थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के प्यासे थे। उन्होंने भी दावत खाई उस वक्त। उतबा ने भी दावत खाई, शैबा ने भी दावत खाई, अबू तालिब ने भी दावत खाई, अबू लहब ने भी दावत खाई, तमाम कुरैश ने दावत खाई। लेकिन ये मालूम नहीं था ये बुतों की गत बनाने वाले हैं यही मोहम्मद। ये वही शख्सियत है जो बाद में आएंगे और खाने काबा से बुतों की सफाई करेंगे। वजाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। फतह मक्का के रोज आका नामदार जब आ गए, असा मुबारक हाथ में था, असा मुबारक से मारते थे ये आयत पढ़ते हुए।
اور وہ کیا تم بوت جیونت پتھر پیون پڑھن کیا وجاء الحق وزهق الباطل، حق آیا اور باطل دوڑنے لگا. باطل جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے دوڑ جاتا ہے، گوسڑی میں چھپ جاتے ہیں. لیکن وہ غیرت ہی مٹ گیا ہے مسلمان.